Good morning, children. How are you? Welcome to the online classes. In the last class, we started the new lesson, Olympic खेल. Now we are continuing. ओलंपिक खेल के बारे में हम क्या क्या पढ़ा पिछले कक्षा में? ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुई? 774 में. कौन इसकी शुरुआत की? महान हेरकुलिस ने. यह खेल कहाँ आयोजित किए? ग्रीस की राजधानी एथेंस में. ग्रीस की राजधानी एथेंस में 774 में महान हेरकुलिस ने ओलंपिक खेल की शुरुआत की. ओलंपिक खेल को वह नाम कैसे पड़ा? ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा. पहले और पुराने जमाने में इस खेल में क्या क्या खेल खेले जाते थे? क्या क्या खेल खेले जाते थे? दौड़ कूद, रथ दौड़, कुश्ती और क्या? बल्लेबाजी. ये सब के उसमें खेले जाते थे. लेकिन किसी कारणवश यह कुछ साल बाद यह रुक गई. इसके बाद ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुई? कौन इसका कारण बन गया? ये बात हम जानने के लिए आगे देखें. फ्रांस के एक शिक्षा शास्त्री ने हजारों वर्ष बाद इन खेलों के महत्व पर गौर किया. उस शिक्षा शास्त्री का नाम था बैरन पियरे द कूबरते. फ्रांस के एक शिक्षा शास्त्री ने हजारों वर्ष बाद एक खेल के महत्व के बारे में गौर किया. उन्होंने इसका महत्व, खेल का महत्व, खेले जाने के कारण बच्चों के शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है. इससे बात वे जानते थे और उसमें खूब चिंतन किया. इसके बाद उन्होंने इस खेल का शुरुआत करने के लिए प्रयत्न किया. उस शिक्षा शास्त्री का नाम था बैरन पियरे द कूबरते. वह किस देश के हैं? फ्रांस के. वह फ्रांस के शिक्षा शास्त्री का अर्थ क्या है? एजुकेशनलिस्ट, एजुकेशनल साइंटिस्ट और एजुकेशनलिस्ट, विद्याभ्यास विदग्धन. तो वह फ्रांस के एक शिक्षा शास्त्री ने किस पर गौर किया? खेल के महत्व के बारे में गौर किया. उन्होंने बहुत सा खोज की. उसमें एक निष्कर्ष पर निकला, खेल बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्युत्तम है. शिक्षा शास्त्री का नाम क्या था? बैरन पियरे द कूबरते. वे मानते थे कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर और मन का स्वस्थ रहना जरूरी है. स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ मीन्स हेल्थी, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या बातें की जरूरत है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है. स्वास्थ्य, ഹെൽത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യകരമായിട്ടിരിക്കണം? സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ശരീരവും മനസ്സും അല്ലേ? നമ്മൾ ശരീരം അത്ര ആരോഗ്യമായിട്ടിരുത്തി ബൂസ്റ്റ് ഹോർലിക്സ് ഒക്കെ കുടിച്ചാൽ പോരാ. നമ്മളെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരോഗ്യകരമാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ആരോഗ്യകരമാക്കിയിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സിന് ഹോർലിക്സ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയോ? അല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സർസൈസ് ചെയ്യണം. അതാണ് എക്സർസൈസിന്റെ ഗുണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യോഗ ഡേ ഒക്കെ ആചരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ യോഗയും കരാട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? കുട്ടികളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലേ? ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നല്ല ഉത്തമ പുരുഷനാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനസിക ആരോഗ്യം വേണം. अब हम स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है. सन 1888 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने एकविल संस्था की स्थापना की. 26 वर्ष की आयु में उन्होंने किस संस्था की स्थापना की? एकविल संस्था की स्थापना की. कब? 1888 में उन्होंने किस संस्था की स्थापना की? एकविल संस्था की स्थापना की. इस संस्था की उद्देश्य क्या था? फ्रांस के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाया. इस संस्था की उद्देश्य है फ्रांस के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना.
इस उद्देश्य से उन्होंने एकविल संस्था की स्थापना की। उनकी योजना थी कि सभी देशों के शौकिया खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्रित हो और विभिन्न खेल प्रतियोगिता में भाग ले। इस संस्था के द्वारा उनकी योजना थी कि योजना क्या है? योजना करते प्लान, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാൻ ഇതായിരുന്നു. सभी देशों के शौकिया खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्रित हो और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले. എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാൻ? എന്തായിരുന്നു? സഫി ദേശോങ്കെ ഷൗക്കിയ ഖിലാടി, സഫി ദേശോങ്കെ ഷൗക്കിയ ഖിലാടി. ഷൗക്കിയ മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പ്ലെയേഴ്സ്. ഷൗക്കിയ മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഷൗക്കിയ ഖിലാടി പ്ലെയേഴ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദേശത്തെയും എല്ലാ രാജ്യത്തെയും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കളിക്കാര് ഏക സ്ഥാൻ പർ ഏകത്രിത ഹോ ജായേ. ഏകത്രിത ഹോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കളക്ട് ആവുക, ഒരിടത്ത് സമ്മേളിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ട് വിഭിന്ന ഖേൽ പ്രതിയോഗിതാമേ ഭാഗിലെ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കളികളിൽ പങ്കെടുക്കുക. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നു? एकविल संस्था के उद्देश्य क्या है? उससे उनकी योजना क्या थी? विभिन्न देशों के शौकिया खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्रित हो जाए और विभिन्न खेल प्रतियोगिता में भाग ले. शुरू में लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया. शुरू में the beginning people didn't listen his words. ध्यान नहीं दिया, didn't listen. शुरू में ലോകോ ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया. അത് ഏത് കാര്യമായാലും അങ്ങനെ അല്ലേ? നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. പിന്നീട് അതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കണം. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ആദ്യം ബേരൻ പിയറേത കൂബർത്തെ ഇതിന്റെ മഹത്വമൊക്കെ പറഞ്ഞു, കുറെ സംസാരിച്ചിട്ടും ആരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. लगातार कोशिश करने के बाद सन 1896 में अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, रूस, यूनान, फ्रांस आदि देशों के प्रतिनिधियों को इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित कर पाए. कुछ साल बाद लगातार कोशिश करने के बाद, लगातार कंटिन्यूसली कोशिश करना, वर्क हार्ड अല്ലെ, പ്രയത്നിക്കുക, പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ കുറെ लगातार कोशिश करने के बाद सन 1896 में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, स्वीडन, यूनान, फ्रांस आदि देशों के प्रतिनिधियों को इस विषय पर बातचीत करने के लिए, बातचीत करना എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സംസാരിക്കുക ഇല്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി एक स्थान पर एकत्रित कर पाए. पहले किस देशों के प्रतिनिधियां इसके बातचीत करने के लिए आए? अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, रूस, यूनान, फ्रांस. जब उन लोगों को उन्होंने अपनी योजना समझाई तो सब मान गए. बातचीत करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित कर पाए, तब उन्होंने उनके मन के बात उनको समझाई. सर्वसम्मति से इस अंतर्राष्ट्रीय खेल को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया. सर्वसम्मति से, സർവസമ്മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടുകൂടി. സർവസമ്മതി से इस अंतर्राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, यह ഒളിമ്പിക് അന്താരാഷ്ട്രീയ खेल है. ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് അല്ലെ? ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നത്. റൂസും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനി, ഇറ്റലി എല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അന്താരാഷ്ട്രീയ. अंतर्राष्ट्रीय खेल को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया. फैसला തീരുമാനം, ഡിസിഷൻ. അപ്പൊ ഫിർസെ ശുരു കർണ എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഫിർസെ ശുരു കർണ എന്താ? ഓൾറെഡി ഇത് ശുരു കിയാതാ അല്ലെ? ഹെർക്കുലിസിനെ ഒളിമ്പിക് खेल का शुरुआत की. यह फिर ബേരൻ പിയറേത കൂബർത്തേനെ ഇസെ ഫിർ ശുരു കിയാ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും പുനരാരംഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റീബിഗിനിങ്. അപ്പം ഇത് എന്താണ്? ഒന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തുടങ്ങി. शुरू करने का फैसला लिया गया. समझा? अगले पैराग्राफ की ओर देखिए. आधुनिक युग का पहला ओलंपिक सन 1896 में एथेंस में ही आयोजित हुआ. इसका कारण यह है कि एथेंस इन खेलों की जन्मभूमि है. 1896 में
यह खेल फिर शुरू होने से एक कब इसका आयोजन हुआ? एथेंस में। एथेंस में होने का कारण क्या है? एथेंस ओलंपिक खेल की जन्मभूमि है। पहले इसका शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई? हाँ, एथेंस में हुई। एथेंस किसकी राजधानी है? ग्रीस की राजधानी है। तो ये फिर शुरू होते समय भी इसका आयोजन कब कहाँ हुआ? हाँ, ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ। एथेंस इस खेल की जन्मभूमि है। वहाँ विश्व के विभिन्न देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहाँ विश्व के विभिन्न देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया. അപ്പോൾ വേൾഡിലെ എല്ലാ രാജ്യത്തെയും കളിക്കാർ അവിടെ വന്നു ചേർന്നു. उन्हें बैरन पियरे दे कुबरते ने ओलंपिक खेलों की भावना इस प्रकार समझाई. उन लोगों को ओलंपिक खेल की योजना, उनके मन में क्या क्या योजनाएं थी, इसकी भावना कैसी थी, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ इट അല്ലെ, ഭാവന ഇന്റൻഷൻ, ഈ ഒളിമ്പിക് ഖേലിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു? സമീക്ഷന മനസ്സിലാകുക, നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക, സംഛാന മനസ്സിലാക്കിക്കുക, വേറൊരാളെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സംഛാന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേരക്രിയയാണ്. സംഛാന. वो बैरन पेरे ने इसकी भावना समझाई. इसकी भावना क्या थी? ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं है बल्कि उसमें भाग लेना है. ओलंपिक खेलों का महत्वपूर्ण बात क्या है? उसमें जीतना नहीं भाग लेना है. അല്ലേ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഏതിലും പങ്കെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടുന്നത്. പങ്കെടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കുക. ജയം അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. നമ്മൾ ഏത് കളിയിൽ പങ്കെടുത്താലും അന്തിമ വിജയം എന്താണ്? ആർക്കാണ്? ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും എന്ന് പറയുന്നത് 3 പേർക്കൊക്കെ അല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്കേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. കളിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മൾ കളിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പങ്കെടുക്കണം. കാരണം സ്കൂളിൽ ഓരോ പരിപാടി വരുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് നിർബന്ധിക്കത്തില്ലേ, നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണോ? നമ്മളെല്ലാവരും ഫസ്റ്റിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പങ്കെടുക്കുക. അതാണ് കളികളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം ഒളിമ്പിക് ഖേലിന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്തായിരുന്നു? बैरन पियरे दे कुबरते की इंटेंशन क्या था? അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവന എന്തായിരുന്നു? ഒളിമ്പിക് ഖേലോं का महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं उसमें भाग लेना है. അല്ലേ, ഭാഗ് ലേന പങ്കെടുക്കുക. जीवन में आवश्यक तत्व विजय पाना नहीं अपितु अच्छी तरह जमकर संघर्ष करना है. जीवन में आवश्यक तत्व, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ, നമ്മൾ ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടകം എന്താണ്? വിജയിപ്പാന നഹി, വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അച്ചി തര ജംകർ സംഘർഷ കർണ ഹേ, നല്ലവണ്ണം നമ്മള് ജംകർ സംഘർഷ കർണ, നമ്മൾ നല്ലോണം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ, നമ്മൾ അന്തിമ ഘട്ടം വരെ നമ്മള് പൊരുതി നിൽക്കണം. അപ്പൊ അല്ലാതെ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തോ അങ്ങ് സംഭവിച്ച പോലെയാണ്, അല്ലെ. ഞാൻ അവിടെ സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫെയിലേഴ്സിനെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനേ തയ്യാറല്ല. നിങ്ങൾ ഫെയിലേഴ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. ഫെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫെയിലേഴ്സ് ആർ ദ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം, അല്ലേ. ഫെയിലേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ പില്ലേഴ്സ്, തൂണുകൾ. ഫെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലേ. മഹാന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഫെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ്. അല്ല, നമ്മൾ ഫെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയിൽഡ്, തീർന്നു, സംഭവം എല്ലാം തീർന്നു, ഞാൻ ആകെ തകർന്നു. ഫെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ്. എങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണത്. നമ്മൾ അതിലൂടെ പഠിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പം 100 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴേ കുളമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് തൂത്തുവാരി എറിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക, അതാണോ ശരി? അല്ല.
അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ബേരൻ പേരെയും ഈ ഒളിമ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന കളിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത്, കളിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് എന്താണ്? ജീവിതത്തിൽ പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിജയിക്കുകയല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ലോണം പൊരുതി നിൽക്കണം. നമുക്ക് പറ്റുന്നത്ര വരെ നമ്മൾ പൊരുതണം. അല്ലാതെ പകുതി ആകുമ്പോൾ ഇട്ടേച്ച് പോകും, എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടേച്ച് പോവുമല്ല. ഇപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ചിലർ നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണാം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഫെയിലേഴ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല, അതവർ പഠിച്ചില്ല. വിജയിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്, അതാണ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലേ? പരാജയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറത്തേയില്ല, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനേ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ഏത് ജീവിതത്തിലായാലും എന്തിലായാലും രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്, വിജയവും പരാജയവും. പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കരുതേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ ആയാൽ എനിക്ക് പരാജയം സംഭവിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല രീതിയിൽ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് പോരായ്മകളെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും? വിജയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധന്യവാദ്. ശുഭദിനം.